जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आप भी खैरियत से हैं, मैं भी खैरियत से हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत माज़रत यार, मुझसे ना प्रॉपर वीडियोस जो हैं वो नहीं बन रही, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो हैं वो उनकी जो है ना वो तगो-दो में लगा हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है आपके भाई को पेपर मिल गए हैं, जल्दी उस पर भी व्लॉग आ रहा है। तो आज का जो व्लॉग है वो अली भाई के हवाले से है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। तो जी बिल्कुल मैं भी ठीक हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब ए अली भाई ने इन्होंने 1 साल इटली के डॉकूमेंट मिले ने, तो इन्हों को पुछने कि जनाब इन्हों की कामयाबी का राज की है, तो डॉकूमेंट लैने इटली के कितने मुश्किल ने या कितने आसान ने। तो अली भाई सब तो पहले तो तुहानू साडे यूरोपन फिट टीवी की तरफों बहुत बहुत मुबारक होवे कि माशाल्लाह तुहानू 2 साल के इटली का रेजिडेंस कार्ड मिल गया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आफत साहब तुहाडा भी, ते जेड़े यार दोस्त मैनू वेख रहे आ तुहाडे करके बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उन्होंने अगे पहुँचाना चाहना, मैं मतलब जिस तरीके नाल 1 साल डॉकूमेंट ले ना, अच्छा आवाम मतलब बड़ा जलील हो जाती है। अच्छा। इस तरह के 10-10 साल 12-12 साल मतलब आवाम जलील होंदी रहंदी, नहीं डॉकूमेंट मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हो तुसी 2 साल वाला कार्ड मिल गया वे, माशाल्लाह दा शुक्र है। उस तो बाद और किहड़े कार्ड ने जी? ए कार्ड ने, अच्छा जी, ए बैंक का कार्ड है, बैंक के कार्ड ने, सारे डॉक्टरी कार्ड ये वो। बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ अचीव कर ली है। जबरदस्त। बस माँ बाप दी दुआवां ते यारां दोस्तां दी दुआवां करके जेड़ा ने जितना कुछ अचीव कर लिया। हाँ जी। ते ये आफत साहब इन्ना मुश्किल कोई नहीं होंदा है, सिर्फ जेड़ा नहीं अपने आप नूं दिलासा देना होंदा है कि मैं यार कुछ कर सकदा वां ना। जो बंदे नूं होवे ना कि मैं कुछ कर सकदा जी, उदों फिर बंदा लगा रहिंदा वे, ते कुछ कुछ कर लैंदा है। बिल्कुल इस नहीं ते एक होंदा कोई ढिल्ली डा देंदे मेरे, अज मैं स्टार्टिंग जॉब पे मैं डाई रखी है। अच्छा। ते फिर जब करने का टाइम आंदा ना, अगर बंदा लग पवे ना करन नूं, बंदे नूं होवे कि मैं यार करना चाहना मैं कुछ, तो बंदा बड़ा कुछ कर लैंदा है। हुण इटली दे विच जदों तुसीं आंदे हो, तुसीं अगर पहुंचदे हो ना, आके तुसीं अज़ील वगैरह अपनी कराओ, नाल अपनी तुसीं पढ़ाई जारी रखो। स्टार्टिंग च साल खंड तुहानूं जलालत झल्लनी पैंदी है, कम नहीं कर सकदे तुसीं, अगर कम भी कर सकदे नाल बल्कि कि अगर तुसीं पढ़ाई करदे हो ना, फिर तुसीं पढ़ाई उत्ते ध्यान दोगे ना जी, तो इंशाअल्लाह डॉकूमेंटां दे विच उनदा बहुत बड़ा बेनीफिट होंदा वे, जल्दी मिलते भी उनके हिसाब नाल। ते तुसीं अगर वो साल एक जलालत चल रही है ना, तो तुहानूं डॉकूमेंट अल्लाह खैर कीती ते मिल सकते हैं। बाकी ये होंदा वे कि आवाम आंदी है, आंदे सार कहंदी असां फ्रांस जाना, असां फलां शहर जाना वे, ते असां कम करना वे, असां कम करन आया, असां बहन नहीं आया, अस पढ़ाइयां करन नहीं आया, वो तो स्कूलों सिर चढ़ा के अपने दिलों होशियार बनदे, अपने दिलों होशियार बनदे। बाकी वो बेवकूफ़ी होंदी है। वो जेड़ा बंदा इंज कह के जांदा वे ना, वो भी साल बाद 2 साल बाद वापस जलील होके इस काम ते आंदा वे कि मैं हुण पढ़ाई करके सर्टिफिकेट चुकने आ, सर्टिफिकेट चुक के तो मैं कि नाल डॉकूमेंट अप्लाई करने आ। अच्छा। वो बंदा इस करके जलील हो जाता है। तो ये वे कि बाद 2 साल काम करके काम करके बाद जलालत चलने नाल बेहतर होंदा है कि पहले अगर तुसीं 6 महीने साल ज़ाया कर लिया ना, वो तुहाडे वास्ते बेनीफिट दिंदा है। बिल्कुल सही होगा, तुहाडा फायदा होंदा। जिस तरह दे ने कि कुछ लोग जिहड़े उन्हां दी पहली जिंदगी बड़ी सौखी हुंदी है ते दूसरी जिंदगी धक्के खांदे ने, ते कुछ लोग ऐसे हुंदे ने कि जिहड़े पहली जिंदगी धक्के खा लैंदे ने, उन्हां दी दूसरी जिंदगी आसान हो जाती है। इस तरह बिल्कुल वो तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसीं किस तरह अपनी जिंदगी नूं बनाना चाहंदे हो। पहली उम्र धक्के तो बंदा बर्दाश्त कर सकदा है, लेकिन दूसरी उम्र धक्के बर्दाश्त नहीं होंदे। अगर स्टार्टिंग जो कर लैन तुसीं बर्दाश्त, बाद च तुसीं सुख दी जिंदगी गुजार, क्योंकि स्टार्टिंग ते इटली दे विच कैंप भी लभ जांदे ना, कैंप मिल जांदे। जदों एक दफा कैंप छड्ड के जाना है, बाद पूरी जिंदगी वास्ते कैंप लभ जांदा है कि कैंप नहीं मिलदा है। अच्छा। अगर तुसीं स्टार्टिंग विच कैंप विच आ गए हो ना, फिर तुहाडा ये वे कि तुसीं डॉकूमेंट लैके निकलोगे। बिल्कुल तुहाडे भी ज़हन च यही होने, तो वो तो ऑलरेडी डॉकूमेंट दिंदी है जदों तुसीं अपना कुछ बनांदे हो या कुछ सर्टिफिकेट लैंदे हो, पढ़ाई करदे हो। जी जी। वो यही होंदा कि स्टार्टिंग दा साल एक जना नहीं औखा होंदा, तो उहदे च तुहाडा फायदा होंदा है, एक तुसीं ज़बान सीख लैंदे हो, दूजा अपनी पढ़ाइयां सारियां कर सकते हो, सब कुछ मतलब तुसीं कर सकते हो। तो तुहाडे कोल टाइम होंदा वे, उस टाइम के अंदर हर चीज़ अगर कंप्लीट कर लीए, बाद तुसीं आसानी नाल जिंदगी गुजार सकते हो। बिल्कुल सही। अगर तुसीं ओहदे विच टुर जाना बाहर तुसीं धक्के खाने, ना तुहानूं जुबान आंदी है, ना तुहाडे कोल कुछ होना है, ना तुहानूं चज्जे दा कम मिलना है, क्योंकि डॉकूमेंट नहीं है, डॉकूमेंट तो बगैर तो कम नहीं मिलदा, ना तुहानूं कम दा चज्जे दा कम। डॉकूमेंट तो बगैर कम मिल भी जाए तो फिर की मतलब हुंदा है, वो पैसे सही नहीं देंदे या कम सही नहीं मिलदा। मिल जाते कम तो मिल ही जाता, करते भी है आवाम, तो एक तो पैसे थोड़े होंगे आ। अच्छा। मतलब पेपरां वाले ते निस्बत जड़ा नहीं थोड़े होंगे आ, तो उतो वो कहंदा नैरो कम कह काला कम, मतलब काला कम। अच्छा। 2 नंबरी आ जाता है। तो उनका मतलब तुसीं अगर 5 साल भी नैरो कीता है ना, तुहाडा कोई सबूत नहीं है गौरमेंट कोल कि तुसीं 5 साल कम कीता है।
अगर तुसां डॉक्यूमेंटां उत्ते 6 महीने भी कीता 1 महीने भी कीते गौरमेंट कोल होना वे तुहाडा सबूत कि इन्ने काम कीते आवे। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਕੋਂਤਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਂਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਮਾਂਦਾ ਕਰਕੇ 4000 5000 ਯੂਰੋ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹਿਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰੀ ਖੈਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਬਲ ਬੱਸ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੂਏ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁੱਕੋ ਤੀਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤੈਂਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ बहुत जल्दी पास हो जाता है आ भी बड़ा जल्दी जाता है। अच्छा असल ना खड़े हुए हैं यार सड़क के किनारे पे तो यहाँ पे जो है ना वो गाड़ियाँ आ जा रही हैं क्योंकि मैं काम पे था तो अली भाई ने मुझे कॉल की कि यार ये ना होते हैं कतानियाँ वो उधर सिसली जजीरे की तरफ वहाँ पे काम कर रहे थे खेतों में तो वहाँ से इनको काम जो है वो ख़त्म हुआ है तो सजोर अपनी लेने के लिए TRC लेने के लिए आए थे थाने के अंदर तो रात हमारे पास ठहरे हैं तो लेकिन हमें तो खिदमत का मौका नहीं मिला वो दूसरे दोस्त के पास महमूद के पास ठहरे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप आएँ तो हम आपकी खिदमत ज़रूर करेंगे जनाब। अच्छा तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे आके लाइसेंस भी करें? हाँ लाइसेंस बहुत ज़रूरी थोड़ा सा आगे हो जाए। अच्छा लाइसेंस का ये फायदा है कि तुसा लाइसेंस कर लिया अपनी कार है तुहाडे कोल तुसा किसी भी शहर जाना किधरे भी जाना तुहाडे वास्ते वो मतलब बहुत मुफीद है नहीं तो जिवें मैं हुण धक्के खा रहा हाँ मैं कीता है मतलब मैं आप छड्ड दिता है मेरे कोल टाइम नहीं सी है बिल्कुल मैं बताऊँ तोड़ने होंदे सी ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਬੱਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਚ ਘੰਟਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ
8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਖੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸਨ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਹੈਂਡ ਕਿਹੜੇ मेरे को एक तेसरा संतारी है अच्छा एक रेजिडेंस है अच्छा एक बैंक कार्ड है और एक और केड़ा सजोर कार्ड सजोर हो गई हाँ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਜੋਰ ਹਲੇ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਜੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸੰਤਾਰੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਸੰਤਾਰੀਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡੀ ਫਿਸਕਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ बैंक कार्ड सब तो ज्यादा जरूरी फिर बैंक कार्ड हो सकता है जरूरी कार्ड बिल्कुल अच्छा वो किस तरह पता नहीं बोली की कसम कंफ्यूज भी बड़ा अच्छा सब तो जरूरी है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਨੀਫਿਕੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨੀਫਿਕੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਗਲਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਪ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਓ ਉਹੀ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਓ ਖਲੋ ਕੇ ਕਮਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਰੁਪਈਆ 500 1000 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰੁਪਈਆ 2000 ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 200 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ 70%, 60% ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, 40% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ, ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਟਲੀ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 75। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇ ਦਫਾ ਦਫੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਦਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ।